Hello students, welcome back to the chapter of permutations and combinations. In previous sessions we have learned certain principle, that is fundamental principle of counting. In that we have studied two principles, that is addition principle and multiplication principle, and also we have studied what is permutation and how to count the number of permutations of n objects, n distinct objects taken r at a time, and if the repetition is not allowed. That is given by the notation NPR, and the formula obtained is n factorial by n minus r factorial. So this is a formula we have to use when the number of objects are distinct, n objects are distinct, and we have to permute n objects taken r at a time if the repetition is not allowed. And suppose the repetition is allowed, then the number of permutations of n objects taken r at a time is given by n to the power r. So if the repetition is allowed, number of permutations of n objects taken r at a time is given by n to the power r. And we have also studied one more theorem, that is if all n objects are not distinct, that is in n objects if there are some objects are of same kind. Suppose there are P1 objects are of one kind and P2 objects are of other kind, P3 objects are of third kind, and so on, and Pk objects are of kth kind, then the number of permutations of n objects is given by n factorial divided by P1 factorial, P2 factorial, and so on, Pk factorial. So this much we have learned in last sessions. Now, and also we have solved some problems regarding this formulae. Now let us continue solving the problems based on these formulae. So next question, so it is like this: find the number of permutations of the letter word Allahabad. So we have to find number of arrangements of the letters of the word Allahabad. So Allahabad anta ಏನು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ see the letters of the word Allahabad. So letters of the word Allahabad is now our objects. So how many objects are there, that is how many letters are there in the word Allahabad? So count A, L, L, A, H, A, B, A, D. So totally there are 5 objects. So there are 9 objects or 9 letters in the word Allahabad. In the word Allahabad. But are all these 9 objects distinct? Observe, all the objects are not distinct, that is all letters are not distinct. Here in 9 letters there are 4 A's. There are 4 A's and 2 L's. So here 4 objects are of one kind and 2 objects are of the second kind. Now if the objects are like this, in n objects, suppose P1 objects are of one kind and P2 objects are of other kind, then how to calculate the number of permutations? So that is by the formula n factorial divided by P1 factorial, P2 factorial. There are here only 2 objects are of same kind, so P1 factorial into P2 factorial we are right. Here in this case n is 9, so 9 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial. Therefore the required number of arrangements or required number of permutations is equal to 9 factorial by 4 factorial into 2 factorial. So you know how to calculate this: 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into
4 factorial, stop at 4 factorial because here we have 4 factorial, no need to expand further, into 2 factorial is nothing but 2 into 1. Now cancel 4 factorial and calculate the remaining things, you get the answer. So we can, the number of permutations of letters of the word Allahabad, we get 7560. So if you multiply these quantities and divide by 2, you get 7560 permutations we get from the letters of the word Allahabad. So here in the given objects, all objects are not distinct. Some objects are of one kind, some objects are of other kind. So we are not using NPR formula here, we are using this formula. Objects are not distinct and we are using this formula. So using that formula we have found the number of permutations. So let us move on to next question. So the next question is like this. It is asked that how many numbers lying between 100 and 1000? How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed from with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. So using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, you can form how many 3-digit numbers? That is the question. How many numbers between 100 and 1000 means all numbers between 100 and 1000 is a 3-digit number. So the question is now, how many 3-digit numbers are possible from the given numbers or given digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of the digits is not allowed. So here the repetition of the digit is not allowed. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 1000 ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಂತ ನೋಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 100 and 1000. ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ 3-digit ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 100 and 1000 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಮತ್ತು 1000 ನಡುವಿನ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ 3-digit ನಂಬರ್. ಸೊ 3 ವೇಕೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿತ್ ದೀಸ್ 6 digits, ರೈಟ್? ಸೊ 6 digits ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು 3-digit ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 6 objects ಟೇಕನ್ 3 at a time. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ from these 6 objects taken 3 at a time is 6p3. So total permutations is total arrangements how much? It is 6p3, right? But in these 6p3 arrangements there are also numbers which start with 0 because ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ 3 ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ 3 ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 0, 1, 2 and if you fix 0 at first place, this is also one arrangement coming in 6p3 arrangements, but this is not a 3-digit number. That is, if you start number with 0 then it becomes 2-digit number. So in this arrangements or in these numbers, number of numbers, there are also numbers which start with the 0. So we have to remove all such numbers from these arrangements. So how many arrangements are such which start with 0? ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಸಪೋಸ್ ನೀವು 0ವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಉಳಿದ 2 ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ವೇಕೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 5p2, that is number of ways of arranging 5 objects taken 2 at a time, that is 5p2. So this place can be filled in one way, that is with the digit 0. So in this much of arrangements the number start with the 0, right? So ಇವಾಗ total arrangement 6p3 ಇದೆ ಅಥವಾ total number 6p3 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ this much of numbers, how much? 5p2 numbers start with the 0. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ಮೆನಿ
3 digit numbers can be formed. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. Therefore required number of permutations, required number of permutations, how much? Required number of permutations is equal to 6p3 minus 5p2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಈ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 6p3 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ? 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ? ದೆರ್ ಆರ್ 5p2 such arrangements. So in total arrangement we have to subtract such arrangements which start with 0, that is 5p2 arrangements you have to subtract. Therefore the required number of permutations means all the number of 3 digit numbers which can be formed, or the number of numbers lying between 100 and 1000, that is 6p3 minus 5p2. Next is the calculation part, that's all. So 6p3 ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? It is 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial, that is 3 factorial, minus 5p2 means 5 factorial by 5 minus 2 factorial, that is 3 factorial. So calculation part, 6, 5, 4, 3 factorial cancels with 3 factorial. Next here 5 into 4, 3 factorial cancels with 3 factorial. So that is 20 into 6, 120 minus 20, that is equal to 100. So there are 100 numbers which can be formed in between 100 and 1000 using the given digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if the repetition of the digit is not allowed. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು 100 ಇಂದ 1000 ವರೆಗಿನ 3 digit ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಈ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು using the formula of permutation. Yes. This is a solution of that question. Yes, we got 100 such numbers in between 100 and 1000. The next question is, find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter. So that first one is all vowels occur together, second one is all vowels do not occur together. Okay. Find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter. So ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ daughter ಅನ್ನುವ word ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So how many letters are there in the word daughter? D-A-U-G-H-T-E-R. Count ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಷ್ಟು letters ಇದೆ? There are 8 letters, means we have given 8 objects. So there are 8 letters in the word daughter, right? N is equal to 8. Next, 8 letter arrangement, number of different 8 letter arrangement ಅನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ we have to use all these 8 letters, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8p8 ಅಂತ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಅದು number of different 8 letter arrangements using the letters of the word daughter without any condition. ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು 8 letter ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8p8, ದಟ್ ವಿ ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 8 ಲೆಟರಲ್ಲಿ 8 ಲೆಟರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 8p8 ವೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ 8p8, ರೈಟ್? ಇದು ಟೋಟಲ್ what 8 letter words formed from the letters of the word daughter, that is equal to 8p8, or you write 8 factorial. ಸೊ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ 8 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ವೇರ್ ಆಲ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಓವಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡಾಟರ್? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ? ದ ಓವಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್, ಯು ನೋ what are ovals in English alphabet? That is A, E, I, O, U. There are 5 ovals in English alphabet. So ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ A, U ಮತ್ತು E. So there are 3 ovals, right? So we have 3 ovals present in the word daughter. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ 3 ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುವ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಪರ್ಪಸ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಡಿ, ಜಿ, ಹೆಚ್, ಟಿ, ಆರ್. ಸೊ ಈ 5 ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಉಳಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 5 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ದೆರ್ ಆರ್ 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ದೆರ್ ಆರ್ 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್, ರೈಟ್? 6p 6 ವೇಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ, ಜಿ, ಎಚ್, ಟಿ, ಆರ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್, ಡಿ, ಜಿ, ಎಚ್, ಟಿ, ಆರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 letters, that is A, U, E. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. 3 letters ಟೇಕನ್ ಆಲ್ 3 at a time ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವಾಗ ಒಂದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎ ಇ ಯು ಇ ಅಂತ ಎ ಯು ಇ ಅಂತ ಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಇ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸನ್ನೇ ಯು ಎ ಇ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಆ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಇ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ 3p 3 ways ಆರ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒನ್ arrangement of these 6 objects leads to 6 arrangements. One arrangement of these 6 objects leads to 3p 3 arrangements, right? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ? 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಪುನಃ. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಸೊ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇನ್ನರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ರೈಟ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಜಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಆರ್ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 letters. ಸೊ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ among themselves can be permuted in the 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ?
6 factorial into 3 factorial. So in this much of arrangements we have all ovals occur together. So ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೌ ಮಚ್? 4320. ಸೊ ಇನ್ 4320 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವಲ್ಸ್ ಆಕರ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ ಓವಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್. ಈ 8 ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಲೆಟರು ತಗೊಂಡು, ಯಾವುದು ಡಾಟರ್ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವ 8 ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ 8 ಲೆಟರು ತಗೊಂಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಆಯಿತು. ದೆರ್ ಆರ್ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4320 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಓವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ number of arrangements where all ovals do not occur together is equal to total arrangement minus number of arrangements where ovals occur together. Right, total arrangements ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದೆಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 4320. ಸೊ required number is 8 factorial minus 4320. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 40,320 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 4320 ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? Total arrangement minus arrangement in which all ovals occur together. So if you subtract you get 36,000. So ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್. Okay, next question. In how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಸ್, ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 11 letters in the word Mississippi. Are they all distinct? Ella letters distinct? Nodi. No, all letters are not distinct. Then which are similar objects? There are 4 I's. So alli 4 ಐಗಳಿದ್ದಾವೆ and 4 S's. So 4 S's ಇದ್ದಾವೆ. Next 2 P's. So 2 Pಗಳು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 + 4 + 2 ಎಷ್ಟು? 8 + 2 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಯಾವುದು? ಎಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ ಐಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವಂತ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ 4 ಐಸ್
ಟುಗೆದರ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ 4 ಐಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 11 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ in which 4 objects are of one kind, 4 objects are of second kind and 2 objects are of third kind. Then total arrangements n factorial divided by n is 11 here. So 4 factorial, 4 factorial, 2 factorial. So idishtu total arrangements. Next, number of arrangements where all i's come together, where all 4 i's come together. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ 4 ಐಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ 4 ಐಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳ್ದದೆಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 11 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಉಳಿದದ್ದು 7 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ 7 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಆ 7 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಐ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಿದೆ, ಎಮ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಇದೆ, ಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 7 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಎಸ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಪೀಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. ಈ 7 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 7 + 1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಎಮ್. ಸೊ 4 + 2 6 7. ಸೊ 7 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ 1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಇದೆ, 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ 4 ಐಸ್ ಟುಗೆದರ್? So total number of arrangements of these 8 objects is how much? 8 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial, right? So is it number of arrangements where all i's 4 i's come together? ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಐ ಐ ಆಲ್ 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ 4 ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರದ್ದು. ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಪಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಪಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರದ್ದಿದೆ. ಸೊ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಇದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಎಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ how many ways? 4 factorial by 4 factorial ways. So together ಇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಐ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ 4 ಐಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಆಲ್ 4 ಐಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟುಗೆದರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ of required arrangements is equal to total arrangement minus the arrangements where i's together. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಐಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, that is equal to total arrangement minus number of arrangements in which all i's occur together. That is 11 factorial by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial. That is, it is total number of arrangements minus the number of arrangements in which all i's occur together is 8 factorial by 4 factorial into 2 factorial into 4 factorial by 4 factorial. If you calculate this, you get the answer here. 34,650 the total arrangement
minus the number of arrangements in which all 4 i's occur together is 840. So the answer is 33,810. So in this much of arrangements all i's do not occur together. So read the question carefully. If you have to find all 4 i's occur together, then we have to find number of such arrangements only. All 4 ovals do not occur together, or all ovals do not occur together. If such question is asked, then you have to find total arrangement. Then we have to subtract the arrangements in which all ovals occur together or letters occur together. ಅದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗ let us see what is this question. Find the number of arrangements of the letters of the word independence. In how many of these arrangements do the start with P? First question is, in how many of these arrangements the word start with P anta kelidare. And second question, do all the ovals always occur together? And third question, do the ovals never occur together? And fourth question, do the words begin with I and end in P? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 12 letters in the word independent. That is n is equal to 12. Independence ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಲ್ಲಿ 12 letters ಇದ್ದಾವೆ. Are all the 12 letters distinct? Observe, no. All the 12 letters are not distinct. Then which are of same kind? There are 3 n's, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 n's ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಅದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 3 n's ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ, there are how many d's? 2 d's of same kind. Next after D, if you take E, then you have 4 e's here, right? There are 4 e's. These are of same kind. And after E, okay, rest are all different. 1 I, 1 P and 1 C. So there are totally 12 objects in which 3 objects are of same kind, 2 objects are of other kind and 4 objects are of third kind. Now ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್? ನಾವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಲೆಟರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡಲ್ಲಿ 12 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 12 objects where these objects are of same kind is 12 factorial divided by 3 factorial 2 factorial into 4 factorial. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಲೆಟರ್ಸಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 166320. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಲೆಟರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡು ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಿ? ಸೊ ಆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್
ಪಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಪಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ 12 ಲೆಟರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11 ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ 11 ಲೆಟರ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ. ಆ 11 ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಆರ್, ಸೊ ಪಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೆರ್ ಆರ್ 11 ಲೆಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 11 ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ 11 ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ರೈಟ್? 11 ಪ್ಲೇಸಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11 ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11 ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ 11 ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎನ್ಸ್? ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಎನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ 3 ಎನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 2 ಡಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಐಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 11 ಪ್ಲೇಸ್, ಉಳಿದ 11 ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಿಯಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ನಾವು 11 ಲೆಟರಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. 11 ಲೆಟರಲ್ಲಿ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಥರ ಇದೆ, 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇದೆ, 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the number of ways of arranging the 11 letters remaining, that is in these much ways possible. 11 factorial by, so ಅಲ್ಲಿ 3 n's ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 2 ಡಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 4 ಈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಿ ನಾವು? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಗೆಟ್ 1,38,600. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಪಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಓವಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಮಾಡುವ, ಓವಲ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಓವಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್? ಇ, 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 ಐ, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಓವಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಈಗ? 5 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ 12 ಅಲ್ಲಿ 5 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? 7 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. 7 + 1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಸೊ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವಂದರೆ 4 ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ, ಎನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ, ಪಿ, ಎನ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಡಿ, ಎನ್, ಸಿ, ರೈಟ್? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not I is here, right? N, D, P, N, D, N, C. So totally there are 7 letters remaining except this E, 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 I. So ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ 7 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 7 ಲೆಟರಲ್ಲಿ there are again 3 N's. ಸೊ 7 + 1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಥರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. 1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ + 7 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 3 N's ಆ್ಯಂಡ್ 2 D's ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ there are 3 N's and 2 D's. So in how many ways we can
arrange 8 objects where 3 objects are of one kind and 2 objects are of other kind. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್, 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ is 8 factorial by 3 factorial into 2 factorial. Now again, if you observe in each arrangement you have considered this as one object, but ಅವುಗಳೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಪರ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ದೀಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪರ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗ 5 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡದ್ರ ಒಳಗಡೆ 5 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 5 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಆರ್ 5 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್. 5 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ 5 objects the 4 objects are of one kind. So total number of arrangements 5 factorial by 4 factorial. So in each such 8 factorial by 3 factorial 2 factorial arrangement ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ arrangement ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಲ್ ಓವಲ್ಸ್ ಆಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವಲ್ಸ್ ಆಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ so number of arrangements in which all vowels occur together is this much. So ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? Yes, here we have 8 factorial by 3 factorial into 2 factorial into 5 factorial by 4 factorial. The answer is 16800. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಓವಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಓವಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ number of arrangements in which all ovals occur together from the total arrangement, we get the number of arrangements in which all ovals do not occur together. So third question ige answer, required number of arrangements means number of arrangements in which all ovals do not occur together. ಸೊ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ where all ovals occur together. All ovals occur together. So total arrangement minus number of arrangements in which all ovals occur together. So already we have found total number of arrangements. Already now find out ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು. So if you remember, that is 166 first ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಓವಲ್ಸ್ ಆಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 16800. So if you subtract, you get the answer 1646400. So in this much of arrangements, all ovals do not occur together. Okay, next question ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, so find the number of arrangements where words begin with I and end in P. I ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ P ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ 12 ಲೆಟರ್ಸ್
ನೀವು ಐ ಮತ್ತು ಐಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ 12 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ದೆರ್ ಆರ್ 10 ಪ್ಲೇಸಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 10 ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದೀಸ್ 10 ಪ್ಲೇಸಸ್? ಆ 10 ಪ್ಲೇಸಸನ್ನು 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಉಳಿದ 10 ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಉಳಿದ 10 ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಉಳಿದ 10 ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್? ಎಸ್, ದೆರ್ ಆರ್ 3 N's, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ 2 D's, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 4 I's, ರೈಟ್. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ಮತ್ತು ಪಿ. ಉಳಿದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎನ್, ಡಿ, ಐ ಮತ್ತು 4 ನಾಟ್ ಐಸ್, 4 E's, ರೈಟ್. 4 E's ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 3 N's ಇದೆ, 2 D's ಇದೆ, 4 E's ಇದೆ. 3 + 2 5 + 4 9. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಎಸ್, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 10 ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಲೆಟ್ರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ 10 objects taken all 10 at a time, where 3 objects are of one kind, 2 objects are of other kind, and 4 objects are of third kind. That is 10 factorial divided by 3 factorial, 2 factorial, 4 factorial. So this you have to calculate. This gives us the number of arrangements in which words start with I and end in P. 10 factorial by 3 factorial, 2 factorial, 4 factorial. That is 12,600. Calculation part I leave it to you only. Expand the factorial notation and calculate the product. So easy questions. So clear agi questions odidre you can answer all the questions here.